असलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। तो भी देख लो ठंडी ठंडी सुबह जड़ी है ना, ओए होए इन्नी ठंडी और तेज़ हवा ने कि बस जरा कुल्फियां पियां जमदियां बगैर फ्रीज़र दे कुल्फी जम जावे, इन्नी ठंड हो गई है। फिर दोबारा मैं कपड़े धो के पा दिते कि अज जरा ना बरसात का घट ही बदल तो हैगे ने कि चलो थोड़े जे आठर जान, पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा वे। तो हवा के शोर तो अंदाज़ा हो रहा होएगा। बाहर ठंडी हवा चल रही है तो अंदर चल रही है खाने पकाने की तैयारी हो रही है। आज मैं बोनलैस चिकन कट लिया वे, यह थाई का बोनलैस है, जो सीने वाला नहीं थाई वाला। तो असी इनू कटिंग करांगे, सही बोटियां छोटियां करांगे दियां, जरा चिकनाई वगैरह उतारांगे। तो नाल असी लसन प्याज छिलांगे, अपना कट के मैं रख लिया वे। ते नाल असी की कहते हैं खरबूजा कट्टांगे। बस मैं हुण कटिंग का काम शुरू करन वाली हाँ। नाल भांडे छंडे भी पे ने, वो भी असी धोने ने, समेटने ने, काम करना वे। यह अद्धा प्याज जिहड़ा ना मेरा कल दा बचिया पिया वे, इनू भी मैं यूज़ करांगी नाल। तो असी अपना करांगे। अज पक रहा साढ़े घर जी चिकन, बोनलैस चिकन की हांडी पकानी, सादा जिहा सालन पकाना वे, तो नाल असी बॉयल राइस करांगे। तो मैं दसिया सी कि मेरे हसबैंड नूं राइस से ही डॉक्टर ने कहा वे कि राइस ही खाने ने, रोटी इन्ने दिन 5 दिन नहीं खानी। तो असी फिर हुण रोज़ राइस ही खा रहे हैं कि चलो बई राइस ही बना लवो। तो वह फिर साड़ा चल रहा वे। यह इन्हां दी इंजैक्शन का वे डब्बा भर गया वे, असी हुण पहुँचाना वे, सर्जरी पहुँचाना वे। यह देखो जो शूगर के इंजैक्शन लगते हैं ना, उन्होंने खुद ही लाते हैं घर। तो इस तरह फिर सारी सरिंजां जड़ियाँ होंदियां ने उत्थों ही सानूं डब्बा मिल जाता वे, तो सारियां सरिंज ये पा के असी उत्थे भेजनियां होंदियां। जो डब्बा भर जाता वे उत्थे वापस करके आना होंदा वे। इस तो कि इत्थे सरिंज जिहड़ी है इस तरह किचरे विच नहीं सुट्टदे ने कि किसी नूं नुकसान ना पहुँचे या कोई सरिंज यूज़ ना करे। तो इस तो यह दे देंदे ने उत्थों जिन्हां नूं इंजैक्शन लगने होंदे ने, स्पैशली जिहड़े शुगर पेशेंट होंदे ने, वो जिहड़ा इंसुलिन का इंजैक्शन लगदा वे, तो वो फिर इन्हों मिल जाता है ना जड़ा। तो इस हर हफ्ते का इंजैक्शन लगता जाता है, ये पाते जाने जो भर जाता है इस असी उन्होंने चुकने तो जाके सर्जरी वाले दे के आ जाने, लो भी फड़ो अपने। वो फिर खुद ही जड़ा ना जिथे भी सुट्टना होंदा है या जो करना होंदा है ना करते हैं। इंजैक्शन जड़े ने इस तरह असी फ्रिज में रख दें, डब्बियां चों कट देते हैं, क्योंकि डब्बे जड़े ने ना 2 महीने के इकट्ठे आ जाते हैं। तो फिर डब्बे जड़े ने फिर फ्रिज में जगह नहीं होंदी इन्नी ज़्यादा। इस हर हफ्ते एक इंजैक्शन कढ़ के और ला के और फिर वो सुट दिता जाता वे इस तरह के। तो हुण डब्बा खासा भर गया वे, हुण इनू जाना है इन्हें, फिर नवा डब्बा मिल जाएगा। ऐसी जमा करा देंगे उत्थे तो सानूं नवा डब्बा मिल जाएगा। तो अज या कल यह भी काम करना वे, भेजना वे। तो नाल फिर असीं अपना काम शम कर रहे हैं, तो नाल कपड़े शपड़े धो रहे हैं, तो नाल मैं तुहानूं शामिल रखांगी। अज मैं सोच रही हाँ कि बच्चे आने वाले ने, थोड़ा जिहा असीं वैसे भी तो तैयारी उन्हां दी कर ही रहे हैं। तो क्यों ना मैं अज जड़ा गार्नियर का जड़ा मास्क वे विटामिन सी का, तो वह मैं ला लवां कि बई चेहरे के उपर घनी शोशा असीं भी कर लईए। मैं वैसे रैगूलर तो नहीं लानी हाँ, लेकिन जो नूर फातमा वाले जाते हैं जिस दिन कभी कोई समान लैके आन, वो अपना वास्ते लैके आन तो कभी मैनू भी लिया देंदे ने, तो फिर मैं ला लैनी हाँ कि चलो मिल गया वे, फ्री तो मिल गई चीज़ तो इस्तेमाल कर लवो। तो फिर मैं अज सोच रही हाँ कि चलो असी भी थोड़ा जिहा स्किन केयर का कुछ ना कुछ तो करिए ना। तो अज मैं ये सोच रही हाँ कि ला लवां चिकन नूं अच्छा अपनी बोटी, छोटी में बोटी कट्टी है क्योंकि चावल ना खाना है ना, तो बहुत बड़ा साइज़ नहीं मैं कटिया। नाल हरी मिर्च, टमाटर, इहदा मैं गुदा स्किन उतार दी है, बीज काट देते हैं क्योंकि डॉक्टर ने इससे कहा कि स्किन भी किसी चीज़ की और खासकर टमाटर के बीज नहीं चाहने चाहिए। बड़ी मेहनत की है क्योंकि अंदरों बीज कढ़ने और छिलका उतारना मुश्किल काम सी। बहरहाल ए नमक, सुक्का धनिया, हल्दी, मिर्च यह चीज़ां जान गियां। प्याज में कट के रख लिया, धनिया कट के रख लिया, नाल अदरक लसन पिया। तो मैं हांडी नूं ला देनी हाँ तड़का, बाकी फिर मैं अपनी सफाई का काम जारे नाल करांगी जो तक फिर हांडी पकती जाएगी। तो असी ये पा देवांगे ऑयल, स्वाद अनुसार तुसीं ऑयल पाओगे अपना जिन्ना कि थानू ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा तरियां वाला चाहिए तो उस हिसाब नाल पा लो। मैनू बहुत ज़्यादा तरियां वाला नहीं चाहिए, इस तो असी थोड़ा जिहा पा लांगे ऑयल, तो उहदे विच प्याज जिहड़े ने असी शामिल कर दांगे। प्याज
ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਭੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੱਚਾ ਪਨੇ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭੁਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿਕਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਇਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ टमाटर, हरी मिर्च, नाल जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी, सुक्का धनिया। सारिया चीज़ां असीं शामिल कर दित्तियां ने। हुण थोड़ी देर वास्ते इहनूं असीं हल्की अग कर देवांगे ताकि टमाटर वगैरह अपना पानी छड्डण और थोड़ी जी फिर असीं इहदी भुनाई करांगे। पानी असीं गर्म कर लैने आ क्योंकि मैं उहदे विच चिकन विच भी पावांगी ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੈਟਲ। ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਸਨ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਚਿਕਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਬਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਲਾਣਾ ਵੇ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੇ तो इस तरह सादा भी रख सकते हो, पर क्योंकि मैं राइस बनाने ने नाल इस तो हल्का जहा मैं शोरबा इनू लावांगी। फिर जो शोरबा जो तो तैयार हो जाएगा उस तो बाद फिर असी ये धनिया पा देवांगे। तोबा कितनी मज़े का खेज मैं लग रही हाँ। मैं चाह का प्रोग्राम ख़त्म कर दिता। मैं कहनी पहले मैं ए ला लवा, ये तो खड़ा छुड़ावा तो फिर मैं कुछ होर करनी हाँ। तो वह मैं लाया तो सोचा कि चलो तुहानू भी थोड़ा जहा दिखा देवा कि कितना बंदा खौफनाक सोहना लगन के चक्कर च बंदा थोड़ी देर लिए कितना खौफनाक बनता वे। वो इस तरह बचपन च होंदा सी ना, नायाब जमाने बहू आ गया, बहू बहू को डराते होंगे सन मावां, तो बहू चारे ने कभी देखा नहीं सी बच्चों ने। लो बई अज देख लो, बहू देख लवो कि बहू तैयार जे। यह की कहते हैं फिर ला लिया तो हुण मैं की कहते ने मेरा इस बस होया कि मैं चलो तुहानू मैं दिखा दा ना। मेरा हासा नज़र आ रहा, ना मेरे दंद नज़र आ रहे हैं, ना मेरी अखां नज़र आ रही ने। तो बड़ी भी खौफनाक मैं शै भी लगनी हो। तो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही बाकी कुछ पाने लिए कुछ खोना पैंदा है। तो सानू जी ब्यूटी असी ब्यूटी करनी है ना, ब्यूटी वो वास्ते सानू करना है। मैं पैकेट खोलिया, ला लिया, तो हुण मैं थोड़ी देर इनू जो टाइम है रेस्ट देवांगी। भी देख लो, गार्नियर वालो देख लो, तुहाडी फ्री विच तुहाडी मशहूरी भी करनी है। तो असी की कहते हैं बस अपना हांडी साड़ी तकरीबन तैयार है। 2-3 बोटियां मैं भुन के ना विचों कढ़ियां, तो मैं क्या मैं जरा ना खावांगी, चाह दे नाल खानी हाँ। बड़ी भुख पी लगती सी इस वेले, पर हुण मैं इसी टेबल ते रख के चली हाँ। की कहते हैं हुण ना के आवांगी, फिर तुहाडे नाल खिताब भी होएगा। मैं अपनी टैबलेट और चश्मा इत्थे रख दिता वे कि मैं आनी है ना, तो फिर तुहाडे नाल चाय भी बनानी हाँ, फिर बैठ के तुहाडे नाल गपशप करनी हाँ। फिलहाल मैं ला लिया वे, तो मैं तुहानू फाइनल लुक जी दिखा देवां खाने की। सालन बड़ा सोहना तैयार हो चुकिया बई, रंग भी सोहना आया वे तो खुशबू भी सोहनी आ रही है। असी इहदे विच शामिल कर देवांगे हरा धनिया। हरे धनिए तो बगैर भी किसी सालन का मज़ा नहीं आता। बहुत घट सालन ऐसे ने जिन्हें जिवें कोरमा हुंदा है या कोई ऐसी चीज़ जिस हरा धनिया इस्तेमाल नहीं होंदा, बहुत घट। वरना ज़्यादातर दाल और सब विच हरा धनिया पाओ, बड़ी सोहनी खुशबू भी आती है। तो देखण च भी देखो कैसा सोहना पे लगदा सालन। तो लो जी साडी ते साडी हो गई है तैयार। तो हुण असीं उत्ते जाने आ, नहा के आने आ, तो चाह बनाने आ, तो फिर तुहाडे नाल असीं खिताब करने आ। लो जी असी नाइने करके आ गए हाँ। असी बहू तो जड़े ना बहु चंगे बन गए हैं। बहु जो होंदा सी बचपन में नायाब जमानिया में मावां अपने बच्चों को डरांदियां होंदियां सन, या तो कैसे बहू आ गया, वो बहू आ गया, तो बच्चे बेचारे डर के रजाइयां च वड़ जाते होंदे सन। या फिर वो बाबा आ गया, बाबा आ जाएगा, बाबा फड़ के लै जाएगा।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਜਾਂ ਬਹੂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਟਾਫਟ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹੂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੂ ਕਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਸਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मैंने कुछ लाया नहीं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कि मतलब कोई क्रीम भी, हले मैं अपनी तिब्बत क्रीम भी नहीं लाई है। वो मैं वरना नहा के मैं फिर ज़रूर लानी है, दिन 2-3 दफ़ा लानी है, लेकिन नहा के तो फ़ौरन ज़रूर मैं लानी है। लेकिन अजे हर मैं लाई नहीं है। मैं इस तो नहीं लाई कि मैं तुहानूं लाइव दिखा देवां कि अच्छा रिजल्ट इहदा आया वे। चलो भी चंगा घड़ी शोशा हो गई साडी। तो असी की कहते ने अपने उस हवाले का बहु भी याद कर लिया, नायाब जमाने का जिहड़ा सी कि मावां जिहड़ा अमूमन बच्चियां नूं डरांदियां हुंदियां सन। तो यह मैं अज भुन के ना 2-3 बोटियां कढ़िया। मैं दिक्क भुजा भी तुसीं मैं दस्सिया ना कि सब जो भुज जाए उदों तुसीं इस तरह भी उन्होंने खा सकते हो। पर है कि मैं फिर हल्का जा शोरबा लाया वे, क्योंकि राइस के नाल फिर थोड़ा जा ग्रेवी होवे ना तो चंगी लगती है। तो लेकिन मेरा दिल कर रहा सी मैं छोटा जा टेलर जोड़ा ना बड़ा मज़े का बनया, मान ना बहुत ही चंगा बनया। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट डली है। अंदाजे ना पाने असी कभी कभी ज़्यादातर तो सही रहा अंदाज़ा, जो औरतों का अंदाज़ा होंदा है ना वो ज़्यादातर सही होंदा। तो चलो जी असी आ जाने तुहाडे कॉमेंट्स की तरफ फटाफट, क्योंकि खासी देर हो गई है और मैं हले वीडियो जोड़नी भी है, तुहाडे नाल खिताब करना वे। फिर मैं अपना जड़ा वीडियो जोड़ांगी उन्होंने एडिट होएगी, थंबनेल बनेगा, तो ये तो वो भाई बड़ा लंबा काम हुंदा वे। तो चलो छेती छेती असी छेती असी तुहाडे कॉमेंट पढ़ लेने ताकि साडा टाइम ज़ाया ना होवे। तो शब्बीर हुसैन साहब ने जिहड़ा कल दे व्लॉग सी उत्ते सब तो पहला कॉमेंट उन्हां दा आया, वो ढेर ला दिता उन्होंने फुल्लां दा, सूरजमुखी दे, गुलाब दे, कलियां, बड़ा कुछ भी उन्होंने भेज दिता। उन्होंने कहा इत फुल्लां दा बड़ा इश्क है तो इहनूं फुल्लां ते टरखाया जा सकदा वे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हुसैन साहब, तुहाडी मुहब्बतां दा तुसीं इन्ने सारे ढेरां दे हिसाब नाल फुੱਲ भेज दिते ने, बहुत शुक्रिया। हर किस्म का फुੱਲ उन्होंने भेज दिता, पूरा समझो कोई बचे नहीं किस्म के भी कोई अगर चॉइस हो तो चॉइस करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक कहते हैं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सर जी, असी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, तुसीं सुनाओ कैसे? वैसे इशफाक नाल अज मेरी गल हो गई है सुबह, थोड़ी देर पहले बुरे वाला असी गल की है। तो इस तो इशफाक का फोन आया सी ते फिर इतफाक ना मेरे हाथ च उस वेले फोन सी ते गल हो गई, वरना फिर इधर उधर फोन पिया हुंदा है ना तो बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता। तो सर जी असी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो सोलत हुसैन ने भी बई बड़ा खुश होए ने देख के, तो बहुत शुक्रिया सोलत तुहाडा। तो जहाँ आरा ने लिखिया है, जहाँ आरा माशाअल्लाह बई लुकिंग उन्होंने कहा बड़ी नाइस हो, तुसी बड़े चंगे पे लगते हो। तो जोड़ा तुसी उपर कार्डिगन पाया जोड़ा कोट बड़ा बई लगता पिया भी नरम तो गर्म पिया लगता भी तुहाडा, तो बड़ा चंगा पिया लगता भी। अल्लाह पाक आपको आपके हस्बैंड की खैर करे, आमीन सुम आमीन। तो उन्होंने कहा कि लोग कपड़ों को परचेज़ करते हैं नहीं, लोग कपड़ों हाँ उन्होंने कहा कि महंगे कपड़े जोड़े ना परचेज़ नहीं करने चाहिए, दरमियाने दे उस तरह चलो, मीडियम चलो, वो ठीक होंदा वे। इसराफ किसी भी चीज़ में जड़ा ना अच्छा नहीं होंदा। तो उन्होंने कहा आपने जो बटर दिखाया है ना, जो बटर वो मैं ज़रूर ट्राई करांगी। जोड़ा मैं पीनट बटर उन्होंने कहा मैं ज़्यादातर यूज़ करनी हाँ, अच्छा लगता भी मैं खानी हाँ। लेकिन चॉकलेट न्यूट्रेला भी असी ब्रैड ते ला के खाने तो भी बड़ा वधिया स्वाद आता वह, वाकई भी साढ़े बच्चे भी खाते हैं, उन्होंने बड़ा चंगा लगता। यूसुफ थोड़ा जिहा उच्चा करा, मैं रोज़ ही मेरे पंगा हो जाता है, मैं ऐसा लगता है कि एंगल ठीक नहीं है। तो यूसुफ भी न्यूट्रेला ला के बहुत शौक ना खाता है, राफे यूसुफ बच्चे सारे खाते हैं शौक ना। मुस्तफा नूं तो सानू मना करना पैंदा है, खुदा दा वास्ता मुस्तफा बस कर दे तो हुण की कहते हुण ना खावी। तो मुस्तफा नूं तो ज़्यादा सानू खुद मना करना पैंदा है कि मुस्तफा बहुत ज़्यादा मिठे का शौकीन है मेरे वंगर।
ਇਹ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਦਬਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪੈਨਕੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੇਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕੇਕ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਓ, हैदराबाद ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕੇਕ। ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਔਰ 3 ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰੀਮ ਕੇਕ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੌਫੀ ਕੇਕ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਾਕਲੇਟ ਕੇਕ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੋਇਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਈ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਗਲੇ ਪਈ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਦਾ ਕੇਕ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ हैदराबाद ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਉਹ ਕੇਕ ਵੀ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕੇਕ ਖਾ ਲਓ ਆਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬੇਕਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਦੀ ਜੀ ਬੇਕਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਬੇ ਬੇਕਰਸ। ਉਹੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬੜਾ ਏਰੀਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾइयो। ਤੇ ਸਦਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਕੋ ਔਰ ਮਾਮੂ ਕੋ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਦਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਐਮ ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ID ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਕੀ ਬਾतें ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ आप लाहौर आए तो शालामार बाग के पास है जहांगीर का मकबरा, अम्मी जी के घर के पास बादामी बाग मानपुरा। अच्छा ठीक है जी, इंशाल्लाह जी कभी लाहौर आए तो ज़रूर आवांगे, क्यों नहीं आवांगे, असी आवांगे तुहाडे कोल, ते इंशाल्लाह ज़रूर आवांगे। उन्होंने कहा लाहौर ते कश्मीर बाज़ार ਤੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਬਈ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਡੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਖੁੱਸੇ ਅਸੀਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੋਂ ਕਿ ਜਵੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਸ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਭਾਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਈਓ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਈਓ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੇ ਲਏ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਦੁਲਹਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਸ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਬਿਲकुल अच्छे कपड़े पाओ तो करो, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ऐसी कि इतना इसराफ नहीं करना चाहिए। थोड़ी उस चीज़ भी तुसी अच्छे लग सकते हो। बाकी तो ज़ाहिर हर किसी की अपनी चॉइस कि शमा कि देखो ना, अगर कोई 5 लाख का अफोर्ड कर सकता, 5 लाख वाला पाँदा है, कोई 20 लाख का। बल्कि मैं तो परसों किसी प्रोग्राम से सुनिया, मेरे तो आने बाहर आ गए मान नाल यकीन मनो कि 2-2 करोड़ का भी लहंगा तैयार हो रहा है। तो मैनू इन्नी हैरानगी हुई कि 2 करोड़ का लहंगा, तो वो की चीज़ होएगी, या पता नहीं किस चीज़ ना बनाते होणगे, या करोड़ों चों लहंगे। मैं एक क्लिप देख रही सा तो मैं बड़ी हैरान कुल मेरे वास्ते गल सी कि इन्ना जो दुनिया में इन्ने लोग भुखे रह रहे होण, इन्नी गुरबत होवे, फिर इस तरह बहुत लोग मसाइल का शिकार ने। तो फिर जड़ा ना ऐसे चीज़ों सादगी की तरफ जाना चाहिए। अच्छे लग सकते हो तुसी, मुनासिब कीमत का कपड़ा पहनो, क्योंकि ऐसा नहीं कोई कह रहा कि तुसी पाओ ही ना, सजो संवरो ही ना। मैं जी मिसाल दी कि गोटे वाला सूट घर च औरतां बना लैंदियां सन, बच्चियां बना लैंदियां सन, किन्नियां सोहणियां वोटियां लगदियां सन बन के, वो बड़ियां सोहणियां लगदियां सन। इस तो यह नहीं कहा जा सकता कि सस्ता कपड़ा तुसी पा रहे हो चंगे नहीं लगोगे। दुल्हन बड़ी वैसे ही अच्छी लगती है बच्ची, थोड़ा जिहा ज्वैलरी पा लो, थोड़ा जिहा कर लो तो अच्छी लगती है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਡਰੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗਰਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ, ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀ ਔਰ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਸਰਾਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਫ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜੂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਮਤਵੱਜੋ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਕੋ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਵੋ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ। तो पैसे नाल चीज़ां खरीदियां गई किया गया, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਦੁल्हा दुल्हन ਸਨ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਆਰਾਮ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਖਾਧੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਫੈਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਅਗਲਾ ਅਗਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾ ਠੋਸੋ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹਰ ਤਰਫ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੁਛ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉਨੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਲਓ, ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਨਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋ ਬਈ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਲੰਮਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਲੱਖੋਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਪਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ, ਸ਼ੀਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੀਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਵੈਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਟ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ उस हिसाब ना कम कर लवो तो वह ज़्यादा चंगा होंदा। अच्छा, उस्मान ने लिखा मेरे अब्बू को और मुझे घी शक्कर बहुत पसंद थी। अम्मी उबले चावल को दम देने से पहले देसी घी डालकर फिर दम लगाती थी। जब दम खोलते थे ओए होए इतनी सोहनी उस्मान ने क्या खुशबू आती थी
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਮ ਦੇਵੋ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਉਹ ਦਮ ਖੋਲੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਬਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵਾਕਈ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਏ, ਬਸ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਣ ਉਬਾਲਾਂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਕਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਚੌਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਮ ਤੇ ਲਾਓ, ਓਏ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੇ, बहुत ही टेस्टी। अच्छा, इसका दिल ना तोड़े, लाहौर लाजमी आए आप इंशाल्लाह, हम आपको खींच कर ले आएंगे अपनी मोहब्बत से। चलो जी ठीक है, ताड़ी असं देख रहे हैं ताड़ी मोहब्बत कितनी ताकत है। ए मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद, ए मोहब्बत जिंदाबाद, ते जिंदाबाद मोहब्बत कि ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਹੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਓ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਜ਼ਮਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਹਾਂਰਾ, शाहजहाँ ने जहाँ, देखो मैं उस फिल्म के उस पहुँच गई सा। अच्छा, उस्मा कहती है आप तो मेरी मौलिज हैं, जब आप मेरा नाम लेती हैं इतनी खुशी होती है कि बयान से बाहर। कोई सुनेगा तो पागल ही समझेगा कि किसी के नाम लेने पर भी कोई इतना खुश हो सकता है। हम ऐसे ही हैं पागल। मोहब्बत मिल जाए तो खुशी, किसी से मोहब्बत इज़्ज़त देकर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरा ख्याल है खुलूस नीयत से किसी को मुस्कुरा कर पेश आना ही सबसे बड़ा कीमती तोहफा है। तो वाकई भी सही गल कि तुसी उस्मा के प्यार मुहब्बत जिहड़ा वे वो सब तो बड़ा तोहफा वे। तो मुहब्बत नाल पेश आण विच दसा की हुंदा वे कि ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ खुदा की दी कोई खूबी है, साड़ी खूबी तो कोई नहीं है। अल्लाह पाक ही तुहाडे दिल च इंसान वाली मुहब्बत पा दिंदा वे, ते तुहानूं लोग चंगे लगदे ने, तुहानूं उन्हां नाल मुहब्बत हुंदी है, या तुसीं किसी नाल अच्छा रवैया करदे हो, या किसी नाल अच्छे अखलाक नाल पेश आंदे हो, कि वो फिर यह भी अल्लाह की एक देन है, अल्लाह की बहुत बड़ी देन है कि जिन्हां दे दिल अगर अल्लाह ने नरमी दित्ती दिलां दे विच और उन्होंने नरम रखिया, मुहब्बत पाई ये भी अल्लाह की देन। इंसान का कोई कमाल नहीं, अल्लाह ने तुहानूं ऐसा बनाया ना, तो उत्ते भी उहदा ही शुक्र करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तो सानूं कोई सख्त बाबा टाइप नहीं बना देता, डंडा चुक के जिहड़ा दूजे पासे सारियां दे पिछे पिया रहे तो लोग उहदे कोल बचदे रहन। ते अल्लाह पाक ने सानूं ऐसा बनाया वे कि चलो असीं सारियां नाल प्यार मुहब्बत नाल रहने आ। उज़मा ने बहुत लंबा कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि कभी किसी की गल ना सुनो। मेरी बेटी की शादी सी तो मेरा भी यही ख्याल सी कि मेरे ससुराल से जो बहन भाई आए हैं उनके साथ घर में मेहंदी कर लें, लेकिन जिसने भी सुना हाथ धोकर पीछे पड़ गया कि एक ही इज्जत रह जाएगी, भी भरा ने शादी है तो इंतज़ाम ऐसा करके तो खाना मेहंदी का इंतज़ाम किया गया, मुकम्मल खाना बहुत ज़्यादा बच गया, पूरी गली में रिश्तेदारों में बांटा गया, बहुत इज्जत बन गई। ये कैसी इज्जत है किसी को मजबूर करके खर्चा करवा कर दी जाए। असल इज्जत तो वो है कि अगला अपनी चादर के मुताबिक सादगी से करे, फिर आपकी इज्जत करे। बिल्कुल ठीक है कि वो फिर इज्जतों के चक्कर में बंदा बहुत ज़्यादा औखा हो जाता है। खासकर साथ में तो सब तो ज़्यादा रहम उस मर्द ते आंदा वे जे उस खोते के उत्ते असीं सारा वजन लुद देने कि चल भी हुण यह भी करना है, यह भी करना है, यह भी करना है। वो बंदा किन्नी टेंशन में होंदा वे, किन्ने अखराजात ने अजकल, बड़ा मुश्किल होंदा वे। बहरहाल है वे कि यह चीज़ां खत्म होनियां चाहिदियां ने, स्पैशली जहेज़ दी लानत, स्पैशली महंगे महंगे ड्रैसिस। शादी निकाह का मकसद है सादगी नाल तुसीं करो, 2-4 बंदे आन, चलो घर के लोग आ जान, फैमिली नज़दीकी आ जान और निकाह करो, बच्ची लै जाओ
और फिर जाके अपना वलीमा भी सुनना, तो कोई फर्ज नहीं अल्लाह ने किया चलो अपनी खुशी कर लवो। लेकिन एवं कि तुम शादी अगर हॉल च भी करना चाहते हो तो अपनी इस्ताद के मुताबिक करो, कि बेजा इसराफ दिखावा ना हो, वो सब तो अच्छी चीज़ होंगी। खाने मैं अक्सर शादियां देखे, यकीन मनो इन्ने खाने उत्थों लैके उत्थे तक खाने ही खाने पे होंगे। किन्ना खाना कोई खा लेगा, उस च ज़्यादा खाना खराब होता। मैं जो देखा, मेरी जो ज़ाती राय है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਸ ਲਾਹ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਇਸਰਾਫ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तो उस्मा कह रहे हैं मेरा प्लान है इंशाल्लाह मैं खुद ईशा के लिए मेहंदी का गोटे वाला सूट तैयार करूँ, मुझे गोटा लगाने का काम आता है, दुआ करें अल्लाह मुझे हिम्मत दे। भी उस्मा मैं तेरी बड़ी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक तुहानूं इन्नी हिम्मत देवे ते सोहना जिहा गोटे वाला सूट जिहड़ा ना ईशा वास्ते बनाओ, तो बड़ी प्यारी भी लगेगी माशाअल्लाह। तो तुसीं जरूर की कहंदे ने उहदे लई बनाओ। तो बहुत शुक्रिया भी तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ कॉमेंट्स ਦਾ। ते उस तो बाद जी एडे सोहने अंब फलों का बादशाह, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ। ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। अच्छा, जफ़र इकबाल साहब ने पूछा भी अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह खातून आप माशाल्लाह आप कैसी हैं, कहाँ हैं, ट्विटर पर नज़र नहीं आती। शबाना शौकत मोहतरमा से पूछा था, बहुत शुक्रिया जी। तुसी ट्विटर के दोस्त आए और पूछा, तुसी बहुत शुक्रिया कि मैं आजकल बिल्कुल ट्विटर बिल्कुल छाड़ दिता भी, मैं ट्विटर तो नहीं आनी हाँ। तो शबाना तो भी मेरी गल शबाना ने भी काफ़ी अरसा हो गया मेरी गल नहीं हुई है, तो इस तो मैनू बिल्कुल नहीं पता उत्थे ट्विटर से की हो रहा है की चल रहा, बिल्कुल छड़ दिता वे। मैं जड़ा अच्छी अजकल नहीं मैं जा रही हाँ, बस मैं सिर्फ इतने ही अपनी वीडियो पानी हाँ, या कभी कदार मैं उत्ते पा दिनी हाँ जड़ा इंस्टा तो कुछ छोटा मोटा शॉर्ट ला देनी हाँ। बाकी ट्विटर वाल मैं बिल्कुल नहीं जा रही अजकल, बाय बाय। तो रब रखा उन्होंने कह दिता वे, तो चलो फिर देखा शायद कभी चले ही जाइए, पता थोड़ी होंगे इंसान के मूड का की पता होंगे वे कि बई मूड बन जाता है तो बंदा चला ही जाता है। चलो जी, तुहाडे सारे के कॉमेंट मैं पढ़ दिते हैं, मैनूं हुण ऐसा लग नहीं रहा कि किसी का बच्चे आए। अगर किसी का रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहनी हाँ कि मैं अपने वालों बिल्कुल नीयत की सफाई के नाल सारियां दे। शबीर हुसैन साहब ने बड़ा भी जबरदस्त लिखिया कि एडे सोहने अंब जे अपने कोई बंदा अपने आप को अंबानी समझ लैंदा, वाकई वही फीलिंग अंबानी वाली आ जाती है साड़ी भी। तो इन्ने हो जा खासे महंगे पैंदे ने इत्थे अंब, ज़ारे उत्थों टुटदे ने इत्थे पहुँचते हैं, फिर इत्थों भी अगे फिर मंडी तो अगे लैके आते हैं, एक तो उन्होंने सफ़र खासा लंबा हो जाता है। दूसरा वे कि कॉस्ट भी बढ़ जाती है, सारे एक हाथ तो दूसरे हाथ तो तीसरे हाथ, पता नहीं किन्ने हत्थों तो होके चीज़ इतने पहुँचती है। लेकिन फिर भी मैं कहनी हाँ कि यह बड़ी तरक्की का दौर है कि बहुत है कि तुम कित्थे बह के कित्थे दा अंब खा लेंदे हो, कित्थे बह के कित्थे दी चीज़ां खा लेंदे हो। वरना नायाब जमाने तो इस तरह नहीं होंदा सी, बस लोग ਜਿਹੜੇ आ जाता सी बाजार च चीज़ खा लेंदे सन, सीजन की चीज़ मिलती सी, उस तो बाद सीजन खत्म होंदा सी, तुहानूं चीज़ कभी नहीं मिलती सी। अजकल देखो गाजर तुहानूं पूरा साल मिलेगी, तो अगे तो सिर्फ सीजन च चीज़ां आंदियां सन, हुण तो बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां ने तुहानूं उस तो बगैर भी मिल जांदियां ने।
ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਣ ਗੁੱਲਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁੱਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੱਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ, ਦੋ ਦੋ ਪਾਈ, 10 ਪੈਸੇ 5 ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਢਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਢਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵੋ ਪੈਸੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੋ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਆਈਟਮ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਵੀ ਚਲੀਏ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ, ਪਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ, ਕੋਈ ਬੋਝੇ 'ਚ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2-2 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 2-4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਬਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲਓ ਪੈਸੇ ਫੜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਓ। ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਮਰੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਉੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਨਾ ਦਵਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਰੌਣਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਰੱਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਹੋ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਜਦੀ ਜੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੌਣਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ 5 ਰੁਪਏ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਿਠਾਈ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ, ਕੁਛ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਗੁੜ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੁਗਾਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੈ ਆਗ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ,
ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਫਟਸ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈਤਾ, ਚਲੋ ਬੈਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੋਟ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਢਿੱਲੇ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਟੱਚਿੰਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਏਗਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁੱਲਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਲਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਰਫ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਆਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਪਾਕਟ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 4-4 ਆਨੇ ਜਾਂ 8-8 ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 4-4 ਆਨੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਦਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਬੜ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਬੈਗ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਥਲੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਕੁ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਥਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਬੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਓ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਦਰੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2500 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। 2500 ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਚਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਠਿਆਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 2500 ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਢਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਬੜ ਔਰ ਪੈਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਢਵਾਏ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾ ਉਸਕੋ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੁੱਲਕ ਜੋ ਤੋੜਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਾਲੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰਾਠਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਨਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਵਾਨੀ 2 ਆਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ
ਆਨਾ ਦੁਆਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੱਸਣਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿਜਕ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬੂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੱਸੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਹਮ ਸਭ ਕਾ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੀ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਰਬੜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਬ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈਪੀ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਸਾਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਸਾਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਵੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗੁੱਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਗੁੱਲਕ ਤੋੜਿਆ ਡਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਦਿਲਾ ठहर जा यार दा नजारा लेने दे। तो जहाँ आरा आज हमने पहना है निशात लीलन का सूट, तो आपको बताना मैं भूल गई थी, एकदम मेरे जहन ने कहा कि भाई आपको कुछ बताना मैं भूल गई हूँ। तो ए वे निशात लीलन का सूट सर्दी फिर आ गई है, असी लीलन के कपड़े दोबारा तो कढ़ रहे थे।
ਘੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਘੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਘਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਘਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ, ਹੁਣ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾय ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਅਰਬਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾय ਪੀਵਾਂਗੇ। ਟੀ टाइम होने वाला है। फिर मिलने। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।